दोनों रखा है सर। पूरा नॉर्थ में सर 143 साइज भी है सर हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर से 143 सर फुल मिला सर पे जो छोटा सिलेंडर है सर वो 30 यूज करते हैं। मिडिल पर्सन खाली कर देंगे 94 सिलेंडर है फुल जैसे पता लगा सूर वाले एक बस अभी हम लोगों का रिसेंटली पेपर भी किया सर सप्लाई एजेंसी है सर रिटेलिंग कर रहे हैं और आपको की बातचीत कर रहे हैं सर अगरतला के ऊपर थोड़ा लोड भी कम करा देंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट का। अगर हम लोग नवंबर को भी बाहर से मीटिंग करा पाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होता है। अगरतला की एजेंसी में भी उसी का एजेंसी है तो हम लोग उससे टेकअप कर रहे हैं चार दिन का वेटिंग बगल के रूम में है सर। अभी जो कोई पेशेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में टोटल 270 पेशेंट्स है सर पॉजिटिव। इसमें तो क्रिटिकल पेशेंट तो उसी को लाएंगे। यस सर जो मॉडरेट केसेस होगा जो लेस देन 94% सैचुरेशन होगा उसको यहाँ पे रेफर करना है। आपको एक्स्ट्रा स्टाफ करके तो हमने बोला 50% नहीं आने की जरूरत है। आप आप फोन दीजिए ऐसे लोगों का इसके बाद जैसे हमने 7 दिन में 12,000 लोगों को लेके एक किया था फोल्डर में हम काम नहीं है ड्राइवर
अनाउंसमेंट होना चाहिए। तो ऐसे हम लिफलेट देते हैं, अनाउंसमेंट होने से ऐसे जैसे ये शहर है, यही इसके पानी शहर नगर परिषद वही है। तो यहाँ दो ही है, एक नगर परिषद आगनबाड़ी, एक उसमें लाइक का भी लगता है। पहले अभी पुलिस की तरफ से ये अनाउंसमेंट करना रात को। ये मैंने कल आगरतला में रात में खाने के लिए कल मैंने रात को घूमा और उसी का कुछ नहीं है, दुकान बंद करके चला गया बैंक का, तो उसके लिए उसको भी नजर देना पड़ेगा। কোনো মানুষ এই সময় दुकान बंद कर देते हैं क्यों नहीं, तो इनके लिए अच्छा है तो खाली है जगह उठा के लेके जा। पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए, पता देना चाहिए, पुलिस को मूवमेंट होना चाहिए, अनाउंसमेंट करना चाहिए। 11 बजे 12 बजे करें ना आप लोग को भी दुकान के लिए वो करे, बहुत जरूरी ना चिल्लाए, ज़्यादा चिल्लाएंगे तो लोग नहीं पाएंगे। एक लिमिटेशन में वो होना चाहिए और कहीं भी चोरी नहीं होना चाहिए। ये इसके तरफ से आएगा भी मैंने बोला, क्योंकि एक बार तो उसका दुकान बंद हो, उसके बाद चोरी करके सब लेके चला रहा है, जीवन में। और दूसरा मेन जो मेरा विषय है होम आइसोलेशन में रखना है, और इसके लिए आप बनाना जब आते आए थे आपको बोला था कॉल सेंटर सेटअप करो, डीएम ऑफिस में दोनों जगह पे वो कॉल सेंटर वो नंबर को पब्लिसाइज कर रहे थे, और फोन भी हर बार 2 दिन 2 बार कर रहे थे। हमारा डीएम ऑफिस से कॉल सेंटर सेटअप किया था जब लास्ट टाइम अपने आए थे सितंबर में, तब हमसे हम लोग उसको चालू रखे हैं कि 2 बार कॉल हर दिन बनाते रहते हैं। एंड होम आइसोलेशन में जब भी पेशेंट जाता है उसमें हमने RBSK का टीम और पंचायत टीम को भी एक्टिवेट कर दिया है। पंचायत टीम हर दिन जाकर विजिट भी करते हैं, रिपोर्ट भी देता है, और उसके सामने घर के सामने पोस्टर्स भी हम लोग लगा रहे हैं। जैसे वो टोटल 174 पेशेंट सेंटर हमारे यहाँ पे होम आइसोलेशन सबके लिए पंचायत के थ्रू से टीम्स को एक्टिवेट करके हम लोग रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, वीडियोज़ को रिव्यू करते हैं, सब टीम्स गए नहीं गए। और ये भी होम आइसोलेशन में 2 लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, पेंशनर को, ठीक टाइम से उसको कोई दिक्कत नहीं, किंतु बाकी ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, देख बताना चाहिए डॉक्यूमेंट उसको खाना पीना है कैसे अपने काम को 1 महीने का 2 महीने का करके और भी बहुत सारी व्यवस्था है। संस्था तो ज़्यादा नहीं है, 175 में कितना मिलेगा, 10 दिन पैसा जमाने की जरूरत नहीं, कैसे में भी मैं कर रहा हूँ आपका पास ICU हाँ सर वेंटिलेटर तो ICU नहीं, यहाँ में ICU नहीं है। आप समझ डेडिकेटेड नहीं समझ आपका पास तो अभी तक ये कोविड पास तो जरूर कभी अगर हमें हॉस्पिटल में दे रहा है क्षेत्र भी चला गए वे लोग कुछ नहीं ये ना मेरे साथ रही है 2 मिनट में आपको फोन है चालू है सर, चालू है ना। ओए
দাদা mau bicara saya mau protes sidang karena ada sidang. Aku sama kan? Ini terus kan itu. Ini kau lagu. Bolas. Ini kau lagu last kan itu. Kau nak sama itu kau? Sama itu kau nak ukut itu? Right, Dibuni. Mau tu kau pergi sih? Right side. Hari bawa foto udah. Satu ni tu dah ada lagi foto turun. अच्छे काम किए পানিসাগর দেখে এসছেন, ধর্মনগর দেখছেন, কি বলবেন? দেখুন, আমি বলেছি বিভিন্ন জায়গাতে আপনাদের কাছে আসছে। ত্রিপুরা সরকার তার আগে যে কোভিড মোকাবেলার সময় আমাদের একটা নতুন পরিস্থিতি ছিল, এবার আমরা তার মোকাবেলা করার জন্য আমাদের কাছে প্রস্তুতি আছে। কিন্তু আপনাদের মাধ্যমে আমি এটাই নিবেদন করব উত্তরের বাসীকে যে বাড়িতে যতটা সম্ভব বাড়িতে থাকা, মুভমেন্টটা কম করা, নিজের ব্যবসা বাণিজ্য যা আছে সেটা করুন। কিন্তু যদি আগে বাড়িতে 4 বার যেতাম, বাইকে 2 বার যান, 2 বার কমিয়ে দিন। আগে সকালে ভাত খাওয়ার জন্য যেতাম, দুপুরে একবার যাবো, এবার টিফিন গাড়িতে নিয়ে আসুন। মুভমেন্টটা কম করা, তো এটার রাস্তাই একটা মুভ কম করা। তার জন্য তো বলি যে এর আগেরবার দেখেছেন আমরা লকডাউন করেছি। কেন লকডাউন করেছি? যাতে মুভমেন্ট না। তো আজকে ত্রিপুরাতে যে পজিটিভিটি রেট যেটা দেখছি শহরাঞ্চলে বেশি, বিশেষ করে আগরতলাতে যেখানে পপুলেশন বেশি। তো
সারা ত্রিপুরাতে অ্যাভারেজে 5%-এর কাছাকাছি পজিটিভিটি রেট, এমনিতে অ্যাভারেজ ভারতবর্ষের মধ্যে 22%-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তো ত্রিপুরাতে রিকভারি রেটও 92%-এর কাছাকাছি রয়েছে। আর আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে, যেটা ফার্স্ট ওয়েভে আমাদের কাছে ছিল না অত বড় মাত্রা। আজকে অনেক বড় মাত্রা আমাদের কাছে এখন 4,500-এর উপরে বি টাইপ সিলিন্ডার আছে, যেগুলোকে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হবে বেডের সঙ্গে। তো আরও 2,500 আমরা অর্ডার দিয়েছি, সেগুলো অন রোড রয়েছে, চলে আসছে। অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার আমাদের কাছে প্রায় 750-এর কাছাকাছি আছে। আমরা আরও 1,000 অর্ডার দিয়েছি। তো এগুলো আমাদের রেমডেসিভির ট্যাবলেট ইঞ্জেকশন আমাদের কাছে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, আরও কিছু আসছে। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কালকে ফোন করে সমস্ত ত্রিপুরার বিষয়ে জানকারি নিয়েছেন, যেটা যেটা দরকার আমি ওনার সামনে তুলে ধরেছি। আর আপনারা দেখেছেন কালকেই আমাদের কাছে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার পৌঁছে গেছে, 60 পৌঁছে গেছিল, আরও 100 পৌঁছে গেছে। তো 160 পৌঁছে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং আর সেগুলো চলে আসছে। এবং বাকি যে কোভিডের যে ব্যবস্থা করার জন্য তার আগের বার জিবি উপর বা জিবি বা ভগৎ সিং তার উপরে নির্ভর ছিল, এখন আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিয়েছি। আজকে ডিস্ট্রিক্টগুলিকে স্ট্রেনথেনিং করে দিয়েছি, মহকুমা হসপিটালগুলিকে স্ট্রেনথেনিং করে দিয়েছি। আপনারা দেখেছেন যে ধর্মনগরে এখানে 4টি ভেন্টিলেটর তৈরি হয়ে গেছে। এমনিতে ভেন্টিলেটারের বেশি একটা প্রয়োজন পড়ে না। তার আগের বারে আমাদের দেখি সারা ত্রিপুরাতে আমাদের 93 ভেন্টিলেটর রয়েছে, কিন্তু জিবি হসপিটালে তার আগের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি মাত্র 3টা ভেন্টিলেটর ইউজ হয়েছে, বাকিগুলো ইউজ হয়নি। তো ভেন্টিলেটর বেশি একটা ইউজ, মেইন বিষয় হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত আছে। 94-এর নিচে গেলে তো সেই মডারেট হয়, তাকে সঙ্গে সঙ্গে সেন্টারে নিয়ে আসে। আর বাকি যাদের অক্সিজেন আমরা অক্সিজেন অক্সিমিটার আমরা দিয়ে দিই, তার আগেবার দিয়ে দিয়েছি। যারা হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তাদেরকে আমরা অক্সিমিটারের ব্যবস্থা করি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে। তো অক্সিমিটার সময় সময় চেক করা, দেখা যে 90-এর নিচে বা 94-এর নিচে যাচ্ছে কি না। যখন যাবে তখন অক্সিজেন সাপোর্ট নেওয়ার জন্য অ্যাডমিট হওয়া, তার আগে না। তার আগে হোম আইসোলেশনে নিজের বাড়িতে থাকা, খাওয়া দাওয়া করা, সুস্থ থাকা। আর জ্বর উঠবে যখন, যে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে যেভাবে হেলথ ব্যবস্থা থেকে বাড়ি বাড়ি তাদেরকে কিট দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, সেগুলো পালন করা। আর ফোন আছে, ফোনের মাধ্যমে আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যোগাযোগের 2বার যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। আর যদি ওখান থেকে যোগাযোগ না করে, তাহলে নিজে পরিবার থেকে যোগাযোগ করা আর নিজের বিষয়ে জানকারি দেওয়া, যে সকালে কেমন আছি, দুপুরে কেমন আছি, বিকেলে কেমন আছি। বাস এই যে ব্যবস্থাগুলো, সেগুলো যদি আমরা মেনে চলি, তো গতবার যেভাবে আমরা করোনাকে পরাজিত করেছিলাম অনেকাংশে, আর এবার তো আমাদের তৈরি আছে। এখন আগে গিয়ে পজিটিভিটি কোথায় পৌঁছবে, কি আছে, সেটা তো আমি বলতে পারবো না। কিন্তু আজকের দিনে যে 6% পজিটিভিটি রেটের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের কাছে পর্যাপ্ত সব কিছু রয়েছে। আর আরেকটা বিষয়, ভ্যাকসিনেশন ত্রিপুরা পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আমরা অ্যাবাভ 45 13,18,000 ভ্যাকসিনেশন প্রায় করে দিয়েছি। আরও 4 লাখ ভ্যাকসিন যেটা অ্যাবাভ 45, সেটাও আমাদের কাছে লটে চলে আসছে। আমরা সেটা বিভিন্ন সেন্টারে দিচ্ছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই অনুরোধ করব উত্তরবাসীকে, যে 18 থেকে 44 পর্যন্ত যে ভ্যাকসিনেশনটা করা হবে, সেটা আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। 134 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দিয়ে ফ্রিতে পুরো ত্রিপুরাতে ভ্যাকসিনেশন হবে। কিন্তু পেশেন্স রাখতে হবে আমাদের নজওয়ানদেরকে। আগে যারা আমাদের গার্জিয়ান রয়েছেন, যারা বার্ধক্যে আছেন, তাদেরকে দেওয়া। কারণ কি, যে ডেথ রেট দেখা গেছে কোভিডে, সেটা 86%-এর কাছাকাছি, সেটা অ্যাবাভ 45। তো তার জন্য আমরা শিশুদেরকে বাঁচাবো, ইয়ংদেরকে বাঁচাবো, ভ্যাকসিনেট করব। কিন্তু আগে আমাদের যেটা দায়িত্ব সেটা আমরা করব। এবং আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি যে যেইভাবেই যখনই আসবে তৎক্ষণাৎ আমরা সেইভাবে 18 ঊর্ধ্বে যারা রয়েছে তাদেরকে শুরু করে দেবো এবং ফ্রি দিয়ে দেবো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফোন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই কথাগুলি আমি বললাম সেটাই বলেছেন উনি। যেগুলি আপনাদের সঙ্গে অক্সিজেন কতটা আছে, পজিটিভিটি রেট কত আছে, রিকভারি রেট কত আছে, কী কী সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, অক্সিমিটার কত আছে,
মানে এই কোভিড সংক্রান্ত যা যা প্রয়োজন, হসপিটালগুলি কতটা স্ট্রেনথেনিং করা হয়েছে, কোথা থেকে অক্সিজেন আসে, সেগুলো কালেকশন কীভাবে করা হয়, তার মধ্যে মনিটরিং কীভাবে করা হয়, এক এক বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন উনি সমস্ত এক এক বিষয় একটার সঙ্গে একটা চেইন থাকে, তো সবগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ডিটেলস জেনেছেন এবং ত্রিপুরাবাসীর সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন এবং মা ত্রিপুরেশের কাছে আমি প্রার্থনা করি আপনাদের আমি ত্রিপুরের ছেলে, আমাদের ত্রিপুরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, শুধু আমাদের মধ্যে জাগ্রতা যেটা আগেও ছিল এখনও আছে, আর তার সঙ্গে পেশেন্স, আর কোনো মধ্যেই কোনোভাবেই প্যানিক না হওয়া। আর যদি কেউ মানে কোনো জায়গা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া হোক বিভিন্ন মাধ্যমে মাঝে মাঝে প্যানিক করার জন্য, বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা হয়, সেগুলো থেকে দূরে থাকা। সরকার মানে বাই দ্য পিপল, সবার দায়িত্ব আছে। যখন আমরা কোনো ডিজাস্টার মোকাবেলা করি তো একলা মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে না, তার সঙ্গে সবাইকে লাগতে হয়। আর আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা উদাহরণ পেশ করেছি, আমরা সবাই তার মধ্যে নেমে পড়ি, ক্লাবগুলো হোক, রাজনৈতিক দলগুলো হোক, সরকারের সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলি হোক, আমার সাংবাদিক বন্ধুরা হোক, আমরা সেটা করে দেখিয়েছি, এবারও আমরা সেটা করে দেখি। जो अभी स्टार्ट किया है सर, सबसे टेंडर अमाउंट हो गया था, स्टार्ट थैंक यू थैंक यू आंगुल का भाई ना 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 প্রায় 750 কাছাকাছি রয়েছে এবং আমরা আরো 2500 অক্সিজেন সিলিন্ডারের অর্ডার দিয়েছি। সেগুলো ধাপে ধাপে খুব কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আরো 1000 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর তারও অর্ডার আমরা দিয়েছি। আমাদের কাছে ওষুধপত্র, মাস্ক এগুলো পর্যাপ্ত রয়েছে। পজিটিভিটি রেট সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 5%-এর কাছাকাছি, রিকভারি রেট 92%-এর উপরে রয়েছে। আর বিভিন্ন যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, মহকুমা হসপিটাল, আগরতলাতে জিবি, বিএম, প্রাইভেটের মধ্যে আইএলএস হসপিটাল আর টিএমসি, এগুলোর মধ্যে কোভিড নিরাময়ের জন্য আমরা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে এবং এই মঞ্চ থেকে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে নিবেদন করব, আগ্রহ করব, যতটা সম্ভব মুভমেন্ট কম করা। সরকারি যে অফিসগুলি নন গ্যাজেটেড অফিসার যারা রয়েছেন তাদের 50% আগে আমরা ঘোষণা করছি অফিসে আসার জন্য। তা স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি রয়েছেন, তো 50% তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি তো বাড়িতেই থাকবে। ওর মুভমেন্টটা কম করা, যত বেশি মুভমেন্ট হবে তত বেশি কোভিডের প্রভাব বাড়বে। পরে এই একটা মাস যদি আমরা মুভমেন্ট কম করি তো আমরা তার মোকাবেলা করতে পারবো। ওর সাবধানতার সঙ্গে থাকবো। ওর সামান্য এসিমটোমেটিক যদি হয় তো ঘরে থাকা, হেলথ কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক করা, আশপাশের পিএসসি, সিএসসি, আশাকর্মী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারাই আছে, নির্বাচিত প্রতিনিধি যারই নাম্বার আছে তার সঙ্গে সম্পর্ক করে সঠিক যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা নেওয়া, একে অপরকে সহায়তা করা
এখনো আমরা নাইট কার্ফিউ চালু করেছি কোথায়? নগর পঞ্চায়েতগুলোতে, কর্পোরেশনের 20টি লোকাল বডি আরবান। হয়তোবা যে অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে আমাদের আগরতলার 6টি ওয়ার্ডে কন্টেনমেন্ট জোন করে, মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন করে আমরা সেই নিয়ম নীতি হিসাবে সেখানে পরিচালনা করব। আর আজকের যে এখানে কার্যক্রম সেটা হচ্ছে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের যে নবনির্মিত ভবন তার উদ্ঘাটন। আমি তার জন্য সেটা উদ্ঘাটন করেছি। এখানে লোকপ্রিয় বিধায়ক বিনয় দাস মহোদয় কাজ করতে চাইছেন। বিগত ডিসেম্বরে সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, কোভিডের কারণে তার শুরুয়াত হতে পারছিল না। তো স্বাভাবিক এই কোভিড প্রক্রিয়ার মধ্যেও আমাদের জীবনশৈলী চলতে হবে, তার জন্যই এই নগর পঞ্চায়েত অফিসের দরকার। এখানে এসডিএম বসবে, চেয়ারম্যান বসবে, ভাইস চেয়ারম্যান বসবে, ইঞ্জিনিয়ার্সরা বসবে, তো এই অত্র অঞ্চলের লোকেদের লাভ হবে। ফলক উন্মোচনের মাধ্যমে তথা ফিতা কেটে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতে নবনির্মিত অট্টালিকার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করব। ফলক উন্মোচন করবেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের গর্ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। এবারে ডাল খাটের পর্ব, ফিতা কেটে অট্টালিকার ডাল ভরণ করছে আমাদের আজকের মুখ্য অতিথি ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। আমরা পানিসাগর নগর एक्चुअली 2.29 4 साल में कंस्ट्रक्शन हुए थे, आरडी डिपार्टमेंट की तरफ से किया है। नगर पंचायत में कटिंग वार्ड है सर। चलो 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 কবি দিলে কেন লিস্ট করলাম হবে কি করবো এখন তাহলে আমার অসহায় অবস্থা
बिल्डिंग ऑडिटर नहीं ভাই কন্ট্যাক্ট পেছনে নেই जब पूरे तो सब करा दें। কোনটা পেছনে কোনটা পেছনে না এদিকে যাওয়া যায় হাইলি তারপরে একটা রুম রেখেছি আমরা দরকার বুঝে আমরা চেঞ্জ করবো The other deputy digital sys. Second, that is the technical story. आपका काम भी करता हूँ वेरी एक्टिव डाटा कौन लेता है arthritis is very important. আমরা এক্ষুনি আমাদের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করব। আমরা মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিপ্লব কুমার দেব মহোদয় মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের পানিসাগর এলাকার মাননীয় বিধায়ক শ্রীযুক্ত বিনয় ভূষণ দাস মহোদয়কে মঞ্চে আসন অলঙ্কৃত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। ত্রিপুরা বিধানসভার মাননীয় উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত उसको कोशिश ही नहीं लगानी उसका वेंटिलेटर का बहुत जरूरत पड़ता नहीं मैं भी जानता हूँ तो वो तो वहाँ भी पेशेंट एडमिटेड था मैंने देखा था ये मैंने आपने वेंटिलेटर का यहाँ कोई ऑक्सीजन यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं क्या तो क्यों बोला मुझे उसके साथ जो फैसिलिटी है कॉन्सेप्ट है वो सब लगा हुआ नाम कुछ जल्दी आ जाता है सर। बेसिकली सर हम लोगों का तो ध्यान रहेगा कि जो मॉडरेट है उसको ही फोकस करें क्योंकि मॉर्टेलिटी इसको ही प्रिवेंट कर रहे हैं सर। फिर भी वो कुछ कुछ आ जाता है सर। ये बात एक दो एक्सेप्शन आ जाएगा হতে পারে অক্সিজেন প্লান্টও তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে আর কোভিডের সময় বাকিগুলো হসপিটালে কি আছে এমআরআই চলছে কিনা সিটি স্ক্যান চলছে কিনা এটা তো নর্মাল প্রসিজার এটার জন্য আমি আসিনি আমি এসেছি অক্সিজেন আছে কিনা অক্সিজেন বেড আছে কিনা কনসেন্ট্রেটর আছে কিনা অক্সিজেন এগুলো আছে কিছু সেটিংয়ের ব্যবস্থা করা দরকার সেটা আমার সঙ্গে টিম এসছে এই টিমের লোক থাকবে এটা সেটিং করে দাদা तो वो तो वहाँ भी पेशेंट एडमिटेड था मैंने देखा था ये मैंने आपने वेंटिलेटर का यहाँ कोई ऑक्सीजन यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं क्या
तो क्यों बोला मुझे? वो सिस्टम में कुछ भी नहीं है। घर गए, बाहर से आए तो किसी बात की क्वारंटाइन में रहना है, तो वो क्वारंटाइन भी अपने घर में रहने नहीं दे रहे। आज तो स्थिति नहीं है ना। आज जिस हॉस्पिटल में पॉजिटिव हो रहे हैं डॉक्टर लोग वहाँ आसपास घूम रहे हैं, ना जा रहे, मैं भी जा रहा हूँ। पिछली बार इसको कोशिश ही नहीं किया लगाने की। उसका वेंटिलेटर का बहुत जरूरत पड़ता नहीं, मैं भी जानता हूँ। ये तो माइल्ड मॉडरेट ड्रिंक कैटेगरी में और माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर। हम लोगों को जो मॉडरेट कैटेगरी है जो सर बोल रहे हैं उसी के अनुसार हम लोगों के स्ट्रेटेजी अच्छी कहाँ है? चकमा सर समझ कर चकमा एडियम 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 कहाँ है? দেখুন স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এখন তৈরি হচ্ছে। কৈলাস শহর না শুধু এটা 59 ডিস্ট্রিক্ট, মোটামুটি এটাই হেডকোয়ার্টার। এটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, নতুন পুরনো হসপিটাল আছে, তো সেগুলোর মধ্যে কিছু যাই কমি বেশি থাকবে সেগুলো সমাধান করা হচ্ছে। আপনি দেখেছেন এখানে ভেন্টিলেটার 4টি, কোনোদিন কেউ কল্পনা করেনি যে কৈলাসহরের হসপিটালে 4টি ভেন্টিলেটার চলবে। কেউ কোনোদিন কল্পনা করেনি যে ধর্মনগরে 4টি ভেন্টিলেটার মানে চলবে। এখন যেমন আইসিইউর কথা বলা হচ্ছে, সেগুলো ডেভেলপ হয়েছে। এখন আমি দেখি যে নতুন 4টি নতুন ভেন্টিলেটার এসছে, এটাকে ফিট করার জন্য এখন স্বাস্থ্য আমাদের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অর্ডার দিয়েছেন। আগরতলা থেকে হেডকোয়ার্টার থেকে যিনি এসছেন উনি থেকে এই ভেন্টিলেটারগুলো সেট করে তারপরে এখান থেকে যাবেন। তার জন্য এক্সপার্ট চাই, যে আগরতলাতে হোক যেখান থেকে আনবে এগুলো ফিট করবে আর তারপরে যাবে। আর অক্সিজেনের এখানে অ্যাভেলেবেল আছে, অক্সিজেন সহ যে অ্যাম্বুলেন্স সেটাও অ্যাভেলেবেল। মূল বিষয় হচ্ছে অক্সিজেন। कार्रवाई करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, आपको सरकार कार्रवाई करेगी। लाखों लोगों का होगा तो मैं कहाँ रखूंगा? अपने घर में रहेगा, ठीक हो जाएगा। हाँ, इतना ही 2 बार उनसे बात करना, उनको संपर्क दे देना, मेडिसिन पहुंचा देना, टेम्परेचर देखेगा। दूसरा क्या है, ऑक्सीमीटर देना। बस इसमें एक ही बीमारी मुझे समझ में आता है, जो जिसको कोई बीमारी पहले से है, किडनी का हो, लंग का हो, उसको ये सब के लिए आपको उम्र के लिए तो हम लोग ले ही इसको फॉलो अप करना है। चेन में रख देना है, जो ये होने के बाद हमने इस तरीके से ठीक कर देते हैं नॉर्मल। आप हर घर को पता होना चाहिए भाई ये हुआ तो हम ये लग कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। इस तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा। जो भी कॉर्पोरेटर है वो है यहाँ, इन लोगों से बात करना चाहिए आप लोगों को। आप लोग डॉक्टर आप लोगों को पता है, अभी जो देख रहा हूँ कि कुछ नहीं पता है ना आपको। हार्ट भी आएगी, अभी सेकेंड वेव है, तो अभी हम हॉस्पिटल भर देंगे तो आप बाद में कैसे करोगे? तो सीरियस पेशेंट है उसको ही मुझे हॉस्पिटल में रखना, बाकी अपने घर पे। 164 জন টিপিএসসির মাধ্যমে খুব কম সময়ের মধ্যে, 1 মাসও লাগবে না, আমরা সেটা নেওয়ার ব্যবস্থা করেছি পার্মানেন্ট। টিপিএসসির মধ্যে 164 জন ডাক্তার, আরও 100 জন ডাক্তার আমরা এর আগের বার যেভাবে নিয়েছি এইভাবে নেওয়ার জন্য আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে দিয়েছি। আরও 100 জন নার্স তারও করে দিয়েছি। তার মানে 300, 100, 200, 364 জনের কত দিনে হচ্ছে। বেশি দিন নয়, আমার যেটা 100 করে 200 করে আমরা 100 নার্স আর 100 ডাক্তার দিয়েছি সেটা তো হয়ে গেছে অলরেডি। মানে তার প্রসেস চলতে 2-4 দিনের মধ্যে সব হয়ে যাবে। আর টিপিএসসির মাধ্যমে যারা পার্মানেন্ট নেওয়া সেটাও আমি কালকে ফাইল সিগনেচার করে টিপিএসসি এখন সেটা প্রসেসিং করে খুব কম সময়ের মধ্যে পার্মানেন্ট নিয়ে দেবো। কারণ ডাক্তার নার্সের এখানে ত্রিপুরাতে কমি হবে না, আর মেডিসিনেরও কমে নেওয়ার সব ব্যবস্থা আছে। শুধু মানসিকতা চাই, পজিটিভিটি চাই, যাই আছে আমরা সবাই মিলে শুধু একে অপর उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हुआ रहना चाहिए, जो ए टाइप के 5000 উপরে ডেলি টেস্টিং করছি। আমাদের রিকভারি রেট 92%।
আমাদের এখানে যে ডেথ কেস রয়েছে তো 60টা টোটাল, দ্বিতীয় ওয়েভে 60টা মাত্র 7 কেস রয়েছে দ্বিতীয় ওয়েভে। তো তার জন্য পুরো ছবিটা যদি ত্রিপুরার দেখি, সেটা ত্রিপুরার ছবি ভালো রয়েছে, এমনভাবেই থাকুক, সেটা আমি উপরওয়ালার কাছে প্রার্থনা করব। আপনারাও প্রার্থনা করুন, আর সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আর আমার সাংবাদিক বন্ধুদেরকে বলবো, আপনারাও ভিড়ভাট্টার মধ্যে চলে যান, সবাই ইঞ্জেকশন ভ্যাকসিনেশন নিয়ে নিন। প্রেস ক্লাব থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছিল, আমি জানি না আপনারা গিয়েছেন কিনা। তো যেখানে সেন্টার রয়েছে সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের পরিবারকে, সাংবাদিক বন্ধুদের যারা রয়েছেন এরা নিয়ে নিন। কারণ কি, আপনারা বেশি মুভমেন্ট করেন, আমার চাইতে অনেক বেশি মুভমেন্ট করেন। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর ভ্যাকসিনেশনটা করে নিন। আর ত্রিপুরা সরকার যে ভ্যাকসিনেশন করছে সেটা আমাদের কাছে 45 অ্যান্ড অ্যাবাভ, সেটা 13,18 লক্ষ এসেছিল, আমরা সবটাই দিয়ে দিয়েছি, ভ্যাকসিনেশন হয়ে গেছে। আরও 4 লাখ আমাদের কাছে, একটা 4 লাখ আসবে, তার মধ্যে প্রথম স্লট চলে এসছে। আমরা কন্টিনিউশনে সেই ভ্যাকসিনেশন করে যাচ্ছি। আর 18 থেকে 44 পর্যন্ত যে বয়সটা রয়েছে সেটার জন্য আমরা অর্ডার করে দিয়েছি 134 কোটি টাকা রাজ্য সরকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে, ফ্রিতে সেই ভ্যাকসিন দেওয়া হবে সবাইকে। ত্রিপুরার কাউর পয়সার দরকার নেই, রাজ্য সরকার সব করে দেবে। আর 45-এর উপরে কেন্দ্র সরকার করে দিয়েছে। তো সেটা স্লটটা আসা দরকার। আমি তার জন্য আমার নওজওয়ান ভাই বন্ধুদের বলবো, আগে 45 অ্যান্ড অ্যাবাভ তাদের যাতে দিতে পারে তার ব্যবস্থা করে দেওয়া। দেন যখন চলে আসবে বিলো 44, 18 থেকে 44 পর্যন্ত, সেটা আমরা সরকারিভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আপনারা পেশেন্স রাখুন। আর এমনিতেও যে মেডিকেল সায়েন্স বলছে, মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যাফেয়ার্স সেটা ডেটাটাও প্রস্তুত করেছে, যে মৃত্যুর ডেথ রেট যে হয় সংখ্যাটা 86%, সেটা অ্যাবাভ 45। তার জন্য অ্যাবাভ 45কে প্রথম যে ভ্যাকসিনেশনটা ভারত সরকার যোজনা তৈরি করেছে, আমরা সেটাকে সবাই মিলে সফল করছি, সফল হয়ে গেছে। ত্রিপুরা পুরো দেশের মধ্যে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে বলবো, আপনাদের মাধ্যমে সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। সফর করলেন ঊনকোটি এবং উত্তর ত্রিপুরায়, এই সম্পর্কে একটু বলেন আমাদেরকে। জ্বালানো শুধু সমস্ত জেলাতে আমি যাচ্ছি এবং হেলথ সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি যাচ্ছেন। মূল বিষয়টা হচ্ছে কোভিড মোকাবেলা। 2019-20 আমরা কোভিডের সঙ্গে মোকাবেলা করার রাস্তা বের করেছি। এখন আমাদের কাছে কোভিড মোকাবেলা করার জন্য যেই ইকুইপমেন্টগুলি চাই, সেগুলো ত্রিপুরা সরকারের কাছে আজকের দিনে যে পজিটিভিটি রেট, তাকে মোকাবেলা করার মতো ত্রিপুরা সরকারের কাছে ব্যবস্থা রয়েছে। পর্যাপ্ত ভেন্টিলেটর রয়েছে, পর্যাপ্ত অক্সিজেন বেড রয়েছে, আমাদের কাছে 4,500-এর কাছাকাছি আপনার সিলিন্ডার রয়েছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার। তার সঙ্গে সঙ্গে অক্সিমিটার আছে, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর 1000 আমরা অর্ডার দিয়েছি, 750-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আর অক্সিজেন সিলিন্ডার আরও 2500 আমরা অর্ডার দিয়েছি। যে ইঞ্জেকশন যেটা প্রয়োজন করে রেমডিসি সেটাও আমাদের কাছে 350 কাছাকাছি রয়েছে, আরও আসছে। তো অক্সিজেন প্লান্ট আমরা নতুন সব তৈরি করছি। এখানেও আপনাদের যেখানে দাঁড়িয়েছি নতুন ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, এখানেও অক্সিজেন প্লান্ট তৈরি হতে চলছে। ধর্মনগরেও আমি এখন দেখে এসে ডিস্ট্রিক্টে অক্সিজেন প্লান্ট তৈরি হতে চলছে। ত্রিপুরাতে 8টা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে অক্সিজেন প্লান্ট, খুমলুঙে একটি অক্সিজেন প্লান্ট, সেগুলো ত্রিপুরা সরকার গোয়িং প্রসেস হিসাবে করে নিচ্ছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার ঊনকোটি জেলার সমস্ত জনসাধারণের কাছে আপিল করব যে বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে না বেরোনো, মুভমেন্ট কম করা। যদি দোকানপাট আছে, যদি আমরা 4 বার খাওয়া দাওয়ার জন্য একবার সকালে আসি, আবার যাই, আবার দুপুরে খাওয়ার জন্য যাই, আবার আসি, আবার বিকেলে যাই নাস্তা ব্রেকফাস্ট করার জন্য আবার আসি, সেটা 3 বার 4 বার 5 বার রাউন্ড না দিয়ে 1 বার বা 2 বার আসা যাওয়া করুন। আর টিফিন বক্সে খাওয়াটা নিয়ে আসুন। যত রাউন্ড কমবে, যত মুভমেন্ট কমাবে, তত তার স্পিড কম হবে। তো এখন সেকেন্ড ওয়েভ চলছে, থার্ড ওয়েভ আসবে, যারা সায়েন্টিস্ট তারা দিয়েছেন। তার জন্য আমি এটাই বলবো যে আপনাদের মাধ্যমে যে যেগুলো সামান্য আমাদের মাইল্ড কেস,
যেটি এসিমটোমেটিক মাইল্ড কেস, সেই যারা রয়েছেন তাদের বাড়িতে যদি 1-2টি ঘর থাকে, 3টি ঘর থাকে, তো বাড়িতে হোম আইসোলেশনে থাকা। হসপিটালে তখনই আসা যখন আপনার অক্সিজেনের মাত্রা স্যাচুরেট করছে, ডাউন হচ্ছে, কত 90-র নিচে যাচ্ছে, 92-র নিচে যাচ্ছে, তখন আসা, 94-এর নিচে যাচ্ছে, তখন হসপিটালে আসা। আর হেলথের কাছে যে অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে সেগুলো অক্সিজেন সিলিন্ডার যুক্ত, তো অক্সিজেন দিয়ে নিয়ে আসা, এবং এখানে যে পুরনো হসপিটালের ব্যবস্থা রয়েছে কোভিড হসপিটাল ডেডিকেটেড, তো তার মধ্যে অ্যাডমিট করে নেওয়া। আর আমি আবারও বলবো, যেটা মাইল্ড রয়েছে এটা কোনো মতেই যাতে হোম আইসোলেশনে, যেটা বললাম, নিজের বাসস্থানের ব্যবস্থা তো সেখানেই থাকা। আর সকাল বিকাল হেলথ কর্মীর সঙ্গে যে নাম্বার আছে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করা, যে তার পরিস্থিতি কী আছে। আর হেলথ দপ্তর থেকে অক্সিমিটার, কারণ আমার অক্সিজেনটা কত আছে সেটাই মেন, সেটা স্যাচুরেট করছে কি না, 98 আছে কি, 97 আছে কি, 95 আছে কি না, 94-এর উপর আছে কি না, বাস অতটা খেয়াল রাখা। এটা দেখুন লম্বা সময় চলবে, আমাদেরকে এটা মোকাবেলা করার মানসিকতা তৈরি করে নিতে হবে। আমি এমনি তো সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি, তার আগেও আমি এসেছিলাম ঊনকোটিতে, যখন প্রথম ফার্স্ট ওয়েভ এসেছিল, তখন যেভাবে মানুষ ভয় পেত, প্যানিক হতো, এখন সেটা হয় না। এটা একটা ভালো দিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু সব গোটা সামান্য, আমি আমার সাংবাদিক বন্ধুদের বলবো, এই ধরনের কিছু গোটা সামান্য একটা পার্সেন্টেজ আছে যে মানুষকে হয়রানি করার জন্য, মানে যেটাকে বলবো যে বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন বিষয় তুলে দেয়। তো সেটা আমার সাংবাদিক বন্ধুরা মোকাবেলা করবেন, যারা হেলথ কর্মী আছে এরা মোকাবেলা করবেন। এবং আমি আবারও বলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ত্রিপুরার সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের কাছে সব কিছু আজকের দিনে পর্যাপ্ত আছে। কালকে গিয়ে পজিটিভ রেট কম হবে না বাড়বে, সেটা আমি সায়েন্টিস্ট নই, বলতে পারবো না কী স্থিতি আছে, কিন্তু টেস্টিং আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি অন্যান্য রাজ্যের চাইতে। পরিদর্শনের জন্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্তর ত্রিপুরা জেলা সফরে এসেছেন। আমাদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার এখানে পরিদর্শন অক্সিজেন সিলিন্ডার, সেটাও 750-এর কাছে 756টি রয়েছে, যেগুলো অ্যাম্বুলেন্সে ব্যবহার হয়ে থাকে রোগী আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে। উপপৃষ্ঠের পানিসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের লোকপ্রিয় বিধায়ক শ্রী মহোদয়, তার জেলাধিপতি, উপস্থিত অন্যান্য আধিকারিক,
শুরু করে দেব। কারণ কি, আমাদের দায়িত্ব প্রথম বড়দেরকে বাঁচানো। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারত সরকারের যে হেলথ মিনিস্ট্রি আছে, দপ্তর, তার মাধ্যমে আমরা দেখেছি যে সেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছেন এবং ওনাকে আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা পানিসাগরবাসী জানাই এবং আমি অনুরোধ করবো উনি 2 শব্দ। যদি আমরা মুভমেন্ট কম করি তো আমরা তার মোকাবেলা করতে পারবো, ওর সাবধানতার সঙ্গে থাকবো। তো সামান্য এসিমটোমেটিক যদি হয় তো ঘরে থাকা, হেলথ কর্মীর সঙ্গে সম্পর্ক করা, আশপাশের পিএসসি, সিএসসি, আশাকর্মী, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যারাই আছে, নির্বাচিত প্রতিনিধি যারই নাম্বার আছে, এবং অর্ডারও দিয়ে দিয়েছে। আর যেটা আমি বলছিলাম যে 45 অ্যান্ড অ্যাবভ যে ডেথ কেস আসছে, তো 86% সেটাই হয়। তার কারণে ভারত সরকার টার্গেট করেছে 45 থেকে তার উপরে দিয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ কি, যাতে ডেথ রেটটা কমানো যেতে পারে। যারা কোভিড আক্রান্ত হচ্ছেন, যারা বয়স্ক, ওনারা যাতে আমাদের আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য এই দুনিয়াতে থাকতে পারেন, ভালো সুস্থ থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থার জন্য। তাই আমি এখান থেকে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে নিবেদন করব, ভ্যাকসিনেশন সেন্টারগুলোতে সঠিকভাবে হেলথ কর্মীদের সঙ্গে সহায়তা করা, জাগরুকতা করা। আর যখন ভ্যাকসিন আসবে, আমরা যারা বিলো 44 তাদেরকেও সেইভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর আপনাদের দৈনন্দিন জীবনের যে কাজকর্মগুলো আছে সেগুলো করুন, নাহলে জীবন থেমে যাবে। কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করুন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। সবাই মিলে সুন্দরভাবে কাজ করবেন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন এবং কুপ্রচারে কান না দেওয়া সবচেয়ে বড় বিষয়। প্যানিক না হওয়া, ভয় না পাওয়া। সাবধান হওয়ার ভয় পাওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। সাবধান থাকা, অতি সাবধানও থাকা, ভয় না পাওয়া, প্যানিক না হওয়া। আর যারা এই ধরনের প্যানিক তৈরি করতে চাইবে, বিভিন্ন ক্রাইসিস তৈরি করতে চাইবে, তাদের মোকাবেলা করা। কারণ এই যুদ্ধে আমরা সবাই একত্রিত হয়ে মোকাবেলা করব, তবেই আমরা যুদ্ধে জিততে পারবো। আমি আশা করি আমার সাথে ত্রিপুরাবাসী সেই দিকে কাজ করবেন এবং আমরা 2019-20 করোনার প্রথম ঢেউ যেভাবে মোকাবেলা করেছি, দ্বিতীয় ঢেউ সেইভাবে মোকাবেলা করব। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন ত্রিপুরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম 2-3টি রাজ্যের মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। আমাদের অ্যাবাভ 45 যে ভ্যাকসিনেশন, সেটা 13,18,000 আমরা পেয়ে গেছি এবং সেটা আমরা জনতার কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি। আরও 4 লাখ আমাদের কাছে ধাপে ধাপে পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা সেটা ব্যবস্থা করছি। বিভিন্ন জায়গায় ভ্যাকসিনেশন সেন্টার রয়েছে। যারা 18 থেকে 44 বছর পর্যন্ত রয়েছেন, তাদের জন্য আমরা অর্ডার করেছি ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে 334 কোটি টাকা ব্যয় করে মুফত ফ্রিতে, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। এবার 45 ভারত সরকার দিচ্ছি, আর যে 45 নিচে থাকবে তাদেরও 334 কোটি টাকা খরচা করে ত্রিপুরা সরকার বিনামূল্যে সেই ভ্যাকসিনেশনের ব্যবস্থা করবে। অর্ডার দিয়েছি, সেগুলো ধাপে ধাপে খুব কম সময়ের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আরও 1000 অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, তারও অর্ডার আমরা দিয়েছি। আমাদের কাছে ওষুধপত্র, মাস্ক, এগুলো পর্যাপ্ত রয়েছে।
পজিটিভিটি রেট সারা ত্রিপুরা রাজ্যে 5%-এর কাছাকাছি, রিকভারি রেট 92%-এর উপরে রয়েছে। আর বিভিন্ন যে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, মহকুমা হসপিটাল, আগরতলাতে জিবি, বিএম, প্রাইভেটের মধ্যে ILS হসপিটাল আর TMC, এগুলোর মধ্যে কোভিড নিরাময়ের জন্য আমরা ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে এবং এই মঞ্চ থেকে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে নিবেদন করব, আগ্রহ করব, যতটা সম্ভব মুভমেন্ট কম করা। সরকারি যে অফিসগুলি নন গেজেটেড অফিসার যারা রয়েছেন তাদের 50% আগে আমরা ঘোষণা করছি অফিসে আসার জন্য। তা স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরাতে বড় মাত্রায় গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি রয়েছেন, তো 50% তো গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি তো বাড়িতেই থাকবে। আর মুভমেন্টটা কম করা, যত বেশি মুভমেন্ট হবে তত বেশি কোভিডের প্রভাব বাড়বে। কোথায়? নগর পঞ্চায়েতগুলিতে, কর্পোরেশনে, বৃষ্টি, লোকাল বডি, আরবান। হয়তোবা যে অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে আমাদের আগরতলার 6টি ওয়ার্ডে কন্টেনমেন্ট জোন করে, মাইক্রো কন্টেনমেন্ট জোন করে আমরা সেই নিয়ম নীতি হিসাবে সেখানে পরিচালনা করব। আর আজকের যে এখানে কার্যক্রম সেটা হচ্ছে পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের যে নবনির্মিত ভবন তার উদ্ঘাটন। আমি তার জন্য সেটা উদ্ঘাটন করেছি। এখানে লোকপ্রিয় বিধায়ক বিনয় দাস মহোদয় কাজ করতে চাইছেন। বিগত ডিসেম্বরে সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, কোভিডের কারণে তার শুরুয়াত হতে পারছিল না। তো স্বাভাবিক এই কোভিড প্রক্রিয়ার মধ্যেও আমাদের জীবনশৈলী চলতে হবে, তার জন্যই এই নগর পঞ্চায়েত অফিসের দরকার। এখানে SDM বসবে, চেয়ারম্যান বসবে, ভাইস চেয়ারম্যান বসবে, ইঞ্জিনিয়ার্সরা বসবে। তো এই অত্র অঞ্চলের লোকেদের লাভ হবে, কারণ এই সময় সিস্টেম যাতে চলে, আমাদের যাতে যে ব্যবস্থা সেটাও সক্রিয় থাকে, সেই দিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। তার জন্য সরকার শুধু কোভিডের বিষয়ে যে নিয়ম নীতি সেটাই পালন করব, তার সঙ্গে মানুষের আর্থিক অবস্থা দেখব না এমন নয়। মানুষের আর্থিক অবস্থা দেখতে হবে, তার কাছে চাউল আছে কিনা, তার কাছে টাকা পয়সা আছে কিনা, সেই পরিস্থিতিতে মোকাবেলা করতে পারবে কিনা, তার কাছে ওষুধপত্র আছে কিনা, এগুলো সরকারের দায়িত্ব। তারই অঙ্গ হিসাবে আজকে আমরা সেটা ইনঅগ্রেট করে দিয়েছি এই অঞ্চলের মানুষের জন্য। আমি আশা করি এতে মানুষ লাভান্বিত হবে এবং মিডল পোর্শনটা খালি করে দেন না। हम लोग और जो 9 लोग होती वहाँ से नीचे करा मैक्सिमम हमारे जाता हो उसी का जो अलग अलग एजेंसी है उसी का ऐसे फिल्टर में भी उसी का एजेंसी है, तो हम लोग उससे टेकअप कर रहे हैं।
বাড়িতে যতটা সম্ভব বাড়িতে থাকা, মুভমেন্টটা কম করা, নিজের ব্যবসা বাণিজ্য যা আছে সেটা করুন, কিন্তু যদি 4 বার আগে বাড়িতে 4 বার যেতাম বাইকে, 2 বার যান, 2 বার কমিয়ে দিন। আগে সকালে একবার ভাত খাওয়ার জন্য যেতাম, দুপুরে একবার যাব, এবার টিফিন গাড়িতে নিয়ে আসুন। মুভমেন্টটা কম করা, কিন্তু এটা রাস্তায় একটা মুভ কম করা। তার জন্য তো বলি যে এর আগের বার দেখেছেন আমরা লকডাউন করেছি। কেন লকডাউন করেছি? যাতে মুভমেন্ট না হয়। তো আজকে ত্রিপুরাতে যে পজিটিভিটি রেট যেটা দেখছি শহরাঞ্চলে বেশি, বিশেষ করে আগরতলাতে যেখানে পপুলেশন বেশি। তো সারা ত্রিপুরাতে অ্যাভারেজে 5%-এর কাছাকাছি পজিটিভিটি রেট। এমনিতে অ্যাভারেজ ভারতবর্ষের মধ্যে 22%-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। তো ত্রিপুরাতে রিকভারি রেটও 92%-এর কাছাকাছি রয়েছে। আর আমাদের কাছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে, যেটা ফার্স্ট ওয়েভে আমাদের কাছে ছিল না অত বড় মাত্রা। আজকে অনেক বড় মাত্রায় আমাদের কাছে এখন 4,500-এর উপরে বি টাইপ সিলিন্ডার আছে, যেগুলোকে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হবে বেডের সঙ্গে। তো আরও 2,500 আমরা অর্ডার দিয়েছি, সেগুলো অন রোড রয়েছে, চলে আসছে। অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার আমাদের কাছে প্রায় 750-এর কাছাকাছি আছে। আমরা আরও 1,000 অর্ডার দিয়েছি। তো এগুলো আমাদের রেমডেসিভির ট্যাবলেট, ইঞ্জেকশন আমাদের কাছে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণে, আরও কিছু আসছে। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কালকে ফোন করে সমস্ত ত্রিপুরার বিষয়ে জানকারি নিয়েছেন, যেটা যেটা দরকার আমি ওনার সামনে তুলে ধরেছি। আর আপনারা দেখেছেন কালকেই আমাদের কাছে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটার পৌঁছে গেছে, 60 পৌঁছে গেছিলো, আরও 100 পৌঁছে গেছে। তো 160 পৌঁছে গেছে। তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে বলার সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং আর সেগুলো চলে আসছে। সুন্দর। যদি কেউ মানে কোনো জায়গা থেকে সোশ্যাল মিডিয়া হোক, বিভিন্ন মাধ্যমে মাঝে মাঝে প্যানিক করার জন্য, বিভ্রান্ত করার জন্য বিভিন্ন ইস্যু তুলে ধরা হয়, সেইগুলি থেকে দূরে থাকা। সরকার মানে বাই দ্য পিপল, সবার দায়িত্ব আছে। যখন আমরা কোনো ডিজাস্টার মোকাবেলা করি তো একলা মুখ্যমন্ত্রী করতে পারে না, তার সঙ্গে সবাইকে লাগতে হয়। আর আমাদের ত্রিপুরাতে আমরা উদাহরণ পেশ করেছি, আমরা সবাই তার মধ্যে নেমে পড়ি। ক্লাবগুলো হোক, রাজনৈতিক দলগুলো হোক, সরকারের সমস্ত ডিপার্টমেন্টগুলি হোক, আমার সাংবাদিক বন্ধুরা হোক, আমরা সেটা করে দেখিয়েছি, এবারও আমরা সেটা করে দেখাচ্ছি। রয়েছে আমরা অ্যাবাভ 45 13,18,18,000 ভ্যাকসিনেশন প্রায় করে দিয়েছি। আরও 4 লাখ ভ্যাকসিন যেটা অ্যাবাভ 45 সেটাও আমাদের কাছে লটে চলে আসছে। আমরা সেটা বিভিন্ন সেন্টারে দিচ্ছি। আমি আপনাদের মাধ্যমে এটাই অনুরোধ করব উত্তরবাসীকে যে 18 থেকে 44 পর্যন্ত যেই ভ্যাকসিনেশনটা করা হবে সেটা আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। 134 কোটি টাকা রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দিয়ে ফ্রিতে পুরো ত্রিপুরাতে ভ্যাকসিনেশন হবে। কিন্তু পেশেন্স রাখতে হবে আমাদের নজওয়ানদেরকে, আগে যারা আমাদের গার্জিয়ান রয়েছেন, যারা বার্ধক্যে আছেন তাদেরকে দেওয়া। কারণ কি যে ডেথ রেট দেখা গেছে কোভিডে সেটা 86%-এর কাছাকাছি, সেটা অ্যাবাভ 45। তো তার জন্য আমরা শিশুদেরকে বাঁচাবো, ইয়ংদেরকে বাঁচাবো, ভ্যাকসিনেট করব। কিন্তু আগে আমাদের যেটা দায়িত্ব সেটা আমরা করব এবং আমরা অর্ডার দিয়ে দিয়েছি যে যেভাবেই যখনই আসবে তৎক্ষণাৎ আমরা সেইভাবে 18 ঊর্ধ্বে যারা রয়েছে তাদেরকে শুরু করে দেবো এবং ফ্রিতে শুরু। স্যার গতকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফোন করেছে, কি বলেছে স্যার, কি পরামর্শ দিয়েছে? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেই কথাগুলি বললাম সেটাই বলেছেন উনি, যেগুলি আপনাদের সঙ্গে অক্সিজেন কতটা আছে, পজিটিভিটি রেট কত আছে, রিকভারি রেট কত আছে, কী কী সেন্টার তৈরি করা হয়েছে, অক্সিমিটার কত আছে, মানে এই কোভিড সংক্রান্ত যা যা প্রয়োজন, হসপিটালগুলি কতটা স্ট্রেন্থেনিং করা হয়েছে, কোথা থেকে অক্সিজেন আসে, সেগুলো কালেকশন কীভাবে করা হয়, তার মধ্যে মনিটরিং কীভাবে করা হয়, এক এক বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনারা জানেন উনি সমস্ত এক এক বিষয়ে একটার সঙ্গে একটা চেইন থাকে, সবগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিটেইল জেনেছেন এবং ত্রিপুরাবাসীর সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন। এবং মা ত্রিপুরেশের কাছে আমি প্রার্থনা করি, আপনাদের আমি ত্রিপুরের ছেলে, তো আমাদের ত্রিপুরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। শুধু আমাদের মধ্যে জাগরুকতা যেটা আগেও ছিল এখনও আছে,
বেডের যে ব্যবস্থা করার জন্য তার আগের বার জিবি উপরে বা জিবি বা ভগৎ সিং তার উপরে নির্ভর ছিল। এখন আমরা ডিসেন্ট্রালাইজ করে দিয়েছি। আজকে ডিস্ট্রিক্টগুলিকে স্ট্রেন্থেনিং করে দিয়েছি, মহকুমা হসপিটালগুলিকে স্ট্রেন্থেনিং করে দিয়েছি। আপনারা দেখেছেন যে ধর্মনগরে এখানে 4টি ভেন্টিলেটর তৈরি হয়ে গেছে। এমনিতে ভেন্টিলেটরের বেশি একটা প্রয়োজন পড়ে না। তার আগের বারে আমাদের দেখি সারা ত্রিপুরাতে আমাদের 93 ভেন্টিলেটর রয়েছে, কিন্তু জিবি হসপিটালে তার আগের সময় আমরা লক্ষ্য করেছি মাত্র 3টে ভেন্টিলেটর ইউজ হয়েছে, বাকিগুলো ইউজ হয়নি। তো ভেন্টিলেটর বেশি একটা ইউজ, মেইন বিষয় হচ্ছে অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত আছে। 94-এর নিচে গেলে তো সেই মডারেট হ্যাঁ তাকে সঙ্গে সঙ্গে সেন্টারে নিয়ে আসে। আর বাকি যাদের অক্সিজেন আমরা অক্সিজেন এটা কী বলে মাপার জন্য অক্সিমিটার আমরা দিয়ে দিই। তার আগেবার দিয়ে দিয়েছি যারা হোম আইসোলেশনে রয়েছেন তাদেরকে আমরা অক্সিমিটারের ব্যবস্থা করি গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে। তো অক্সিমিটার সময় সময় চেক করা, দেখা যে 90-এর নিচে বা 94-এর নিচে যাচ্ছে কিনা। যখন যাবে তখন অক্সিজেন সাপোর্ট নেওয়ার জন্য অ্যাডমিট হওয়া, তার আগে নয়। তার আগে হোম আইসোলেশনে নিজের বাড়িতে থাকা, খাওয়া দাওয়া করা, সুস্থ থাকা। আর জ্বর উঠবে যখন যে প্রেসক্রাইব করা হয়েছে, যেভাবে হেলথ ব্যবস্থা থেকে বাড়ি বাড়ি তাদেরকে কিট দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে সেগুলো পালন করা। আর ফোন আছে, ফোনের মাধ্যমে আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে দুইবার যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। আর যদি ওখান থেকে যোগাযোগ না করে তাহলে নিজে পরিবার থেকে যোগাযোগ করা আর নিজের বিষয়ে জানকারি দেওয়া, যে সকালে কেমন আছি, দুপুরে কেমন আছি, বিকেলে কেমন আছি। বাস এই যে ব্যবস্থাগুলো সেগুলো যদি আমরা মেনে চলি, তো গতবার যেভাবে আমরা করোনাকে পরাজিত করেছিলাম অনেকাংশে, আর এবার তো আমাদের তৈরি আছে। এখন আগে গিয়ে পজিটিভিটি কোথায় পৌঁছবে, কি আছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না, কিন্তু আজকের দিনে যে 6% পজিটিভিটি রেটের সঙ্গে মোকাবেলা করার জন্য